हरे कृष्णा आपण मानक मोर ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण माने बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मु मध्य बहुत भलरे अछि एवं बहुत खुशी रे अछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करुछंती, चैनल को सब्सक्राइब करुछंती, सेति पई मो हृदय मु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताहले निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निजर मतामत जनइबे। पुणी मु आउ एक नुआ वीडियो नहीं आपण सम्मुखें उपस्थित हो पारिछि, सेति परमात्मा परमेश्वर को मोर बहुत बहुत धन्यवाद। मोर ये चैनल टी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उपर आधारित अटे। आपण मानकर जीवन परिचर्या को परिवर्तन करबा होछि मोर चैनल मूल लक्ष्य। आपण माने निज निज जीवन परिचर्या को परिवर्तन करबा पई जो रेस्पोंसिबिलिटी नेइछंती सेति पई मो हृदय मु आपण मान को पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। तो आपण माने कहूथिले कि आमे केमिति सबु बेले खुशी रे रहि परिबा एवं केमिति निज भितरे सबु बेले पॉजिटिविटी आनि परिबा एवं केमिति आमे सबु बेले एनर्जेटिक रहि परिबा बोली आपण माने जो बारंबार क्वेश्चन करूथिले ताहारी उपरे मो गोटे छोट वीडियो नै कि आसीछि। तो आमे माने जदि सबु बेले खुशी रहिबा चाहूचे किंबा निज भितरे सबु बेले सकारात्मक चिंता रखिबा को चाहूचे ताहले प्रथमे आमर व्यवहार रे हमको किछिटा परिवर्तन करिबा पई पड़िबो। काहे कि ना कोनोसी शक्ति को आमे जदि बाहर खोजुचे ताहले हमको बाहर किछि भी मिले न थाए। सबु किछि आमरी भितरे मौजूद अछि। आम भितरे थिबा जो अंतर्निहित शक्ति को आमे जदि जागृत करि पारुछे ताहले आमे निहाती भाव रे प्रति क्षेत्र रे सफलता हासिल करि परिबा। तो सबु किछि आमे जहाँ भी चाहूचे प्रत्येकटा क्षेत्र रे जदि आमे सफलता चाहूचे किंबा आम निज जीवन को खुशी सुख शांति आकर्षित करिया पई चाहूचे सबु बेले जदि खुशी रे रहिबा पई चाहूचे बा एनर्जेटिक रहिबा पई चाहूचे ताहले आमको ही आम निज भितर व्यवहार को परिवर्तन करिया पई पड़िबो। आमर निजर चिंताधारा को परिवर्तन करिया पई पड़िबो। जदि आमे आमर चिंताधारा बा व्यवहार रे परिवर्तन करूचे ताहले आमर प्रतिदिन जीवन रे आमको प्रत्येकटा क्षेत्र रे आम लाइफ रे मिराकल्स 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 ही हबो। तो आसंतु जानिबा कोन सबु आम व्यवहार रे हमको परिवर्तन बा नीतिदिन कार्य भितरे हमको को जिनस प्रति ध्यान देले आमे आमर आचार व्यवहार रे परिवर्तन करि परिबा बा चिंताधारा रे परिवर्तन करि परिबा बा एही सब क्षेत्र जदि आमे परिवर्तन आनि परिले ताहरे प्रत्येकटा क्षेत्र रे आमे केमिति सफलता पाई परिबा बा सफलता को बा सफलता पछरे आमे न दौड़ी सफलता केमिति आम पछरे दौड़िबो आसंतु जानिबा। तो आमे कौन भूल करि थाउ ना सबु बेले जदि आमे सफलता प्रत्येकटा क्षेत्र रे हासिल करिया पई चाहूचे बा कोनोसी भी आमे जदि आम लक्ष्य हासिल करिया पई चाहूचे आमे सब बेले बाहर आमे शक्ति को खोजि थाउ। जे बाहर आमे सब बेले चिंता करि थाउ जे आमको आमे जो सफलता हासिल करिबा बा आमे जो क्षेत्र रे उपकृत हेबा को चाहूचे सेही जिंस हमको आमर धारणा जे आमे बाहर ही पाई परिबा, किंतु सेटा संपूर्ण भूल। आमे जहाँ जो क्षेत्र रे भी सफलता चाहूचे सफलता आम भितरे ही लुचिकी रहिछि। तो प्रथमे आमको आम व्यवहार रे परिवर्तन करिवा पई पड़िबो। छोट छोट व्यवहार को आमे प्रतिदिन आमर प्रतिदिन कार्य जो जहाँ भी करूचे प्रत्येकटा कार्य रे आमे जदि किछि छोट छोट जिनिस को ध्यान दबा ताहले आमे निहाती भाव रे प्रति क्षेत्र रे आमे उपकृत हेई परिबा। तो आसंतु जानिबा कोन सब आम भितर थिबा व्यवहार को परिवर्तन करिबा। तो मु प्रतिदिन आपण मान को कहे कि प्रतिदिन आमे ग्रेटिट्यूड करिबा, प्रतिदिन अफर्मेशन करिबा, प्रतिदिन मेडिटेशन करिबा, प्रतिदिन नाम जप करिबा। एई सब करिबा सत्ते भी आम भितरे प्रतिदिन आम जहाँ भी करूचे से करिबा भितरे आमर व्यवहार टिके परिवर्तन आनिबा तेबे जाई कि आमे आउ टिके शीघ्र सब क्षेत्र रे आमे उपकृत हेई परिबा। आमे बेले बेले कोन करि थाउ ना जोठी बहुत लोक बसिकी अन्य मानकर कथा को आलोचना करूथांती बा अन्य
ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ କାନ ମନ ଦେଇକି ସେସବୁକୁ ଶୁଣିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା ସେସବୁ କଟି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଯଦି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେତେବେଳେ ବି କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ସେସବୁକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭିଟି ବା ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ତାଙ୍କର ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ମୋର ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଇସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୋର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ବି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇ ବାବଦରେ ଆପଣ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୋ ଜୀବନଟା ହିଁ ଏମିତି ମୋର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଯିବ ମୋର କେବେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଆପଣ ଏଇସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଖରାପ କଥା ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅବନତି ଆଣିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅବନତି ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ ବା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ ରାସ୍ତାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି କାହାର ବି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ କି ଯାହା ହଉ ମୋର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇଥାଉ ଏବଂ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କମେଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଉ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କିଛି ବି ଈର୍ଷା ଭାବ ଘୃଣା ଭାବ କିମ୍ବା ରାଗ ରଖିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଈର୍ଷା କରିଛେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ୟୁନିଭର୍ସ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷା କରୁ ସେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସ ଜାଣନ୍ତି କି ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ
କାହାର ବି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ବି ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେଖିକି ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସିର ସହକାରେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ବି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟବହାର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏପଟେ ଯେମିତି ଦେବେ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ବି ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହାରି ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ ନା କେବେ ଅପମାନ କରିଥିବେ, ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବେ ଏବଂ କିଛି ଗାଳିଗୁଲଜ କାହାକୁ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏବେ ସେଇଟା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକବାଦୀ ହେଇସାରିଥିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବେ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଏଇସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେନି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁନି କିମ୍ବା କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାରି ପ୍ରତି ରାଗ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କ୍ଷମା ସମାନ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁତକ ଦୋଷ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ଫରଗିଭନେସ୍ ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ବା ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିପାରିବେ, ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ମିରାକଲ୍ସକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।